लॉर्ड आसु आ प्रारंभिक प्रार्थना हो जाय अछि आमानक मध्यरे आ तपन भाई अछंती से आमानक दुई तीनटा गीत गान करी प्रभुंकर गौरव उद्देश्य तांको उपस्थित रे कढाई नेबे। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर समस्त को मोर आंतरिक प्रेज द लॉर्ड। मो भॉइस सुना जाउछि सिस्टर? हां सुबुछि सुबुछि। आज्ञा आज्ञा आसंतु आमे प्रभु को उपस्थिति रे समस्त रहिबा। आमे समय रे आपण एवं मो धन्य व्यक्ति मान जेहेतु प्रभु को पाइछु तेणु ए सकाल समय रे आपण को निमंते गोटे वाक्य पाठ करिबा निमंते इच्छा करे। गीत संहिता तार 5 पर्वर 3 पद लेखा जाए हे सदा प्रभु तुमे प्रातः काल रे मोर रोग सुनिबो। मु प्रातः काल रे तुम उद्देश्य रे आपण प्रार्थना सजाइबे और जगी रहिबे। आसो ये पठित वाक्य द्वारा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमे प्रभु को हस्ତରେ समर्पित हेबा। हालेलुया। मु क्षमा चाहूची जे मोर नेटवर्क इश्यू अछि जदि मझिरे कटि जीव तो टिके मते चेतावनी देबे। थैंक यू। आसो प्रभु को उपस्थिति आमे समस्त आखि बंद करिबा आपण हृदय को खोली आमे प्रभु को धन्यवाद देबा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तुमर महिमा हो, तुमर स्तुति हो राजा, तुमर प्रशंसा करूछु पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे अम्मानकर गौरव राजा धन्यवाद दोछु धन्यवाद दोछु धन्यवाद दोछु। तुम्हें जे अच्छो से अच्छो आदि अंत अल्फा ओमेगा प्रभु हमें धन्यवाद दोछु कारण प्रभु तुम्हें अम्मान को दिनो प्रतिदिन कढ़ाई नहीं आसो अच्छा हमें धन्यवाद दोछु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमें तुमोरी से अतुल प्रेम निमंते धन्यवाद दोछु प्रभु तुम्हें देउथिबा अनुभव सकाशे हमें धन्यवाद दोछु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आई समय हमें पिता तुम अमान को मध्य आस राजा। हालेलुया। प्रभु हमें समस्त मिसी जे प्रकार तुमरे गौरव करिबो प्रशंसा करिबो प्रभु तुम्हें दया करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी माय टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हमें जानू जे अमान को संध्या रे सकाळे जो आराधना प्रार्थना करूछु एई प्रार्थनार फल होई थाई पारे हमें जगत रे पाई जिबा किंतु आमनकर गोटी आशा अछि जे दिने प्रभु आपण को एवं मते नेबा निमंते आसीबे आउ तांकरी सही अद्भुत भाव रे निर्माण करथिबा स्वर्ग राज्य आपण को एवं मते देबे। हालेलुया। आसु हमें गोटी गीत गान करी प्रभुंकर गौरव करिबा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी वादा न होगा अधूरा, आगे की वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, आगे की वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां मैं आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु मैं आपण के मते से ताकरी स्वर्गर समुद्र बसिवार देखि मैं आगे सब स्वर्गर प्रभु के निमित्त जीवन को व्यतीत करबा कारण प्रभु सर्वस्व एक को पाते। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा,
उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हालेलुया, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. Hallelujah. ବାସ୍ତବିକ ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଥିବା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା, ଆରାଧନାରେ ରହିବା, ବାକ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। Praise the Lord. Hallelujah. ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଯିବା। Hallelujah. Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद पिता, हालेलुया। तुमर महिमा हो प्रभु, हालेलुया। तुमर प्रशंसा करूछु राजा, हालेलुया। प्रभु तुम्हें आमान को प्रेम करूछु, धन्यवाद दउछु। कारण प्रिय प्रभु आमान को जीवन रे तुम्हें आवश्यक अट पिता, हालेलुया। प्रभु आमान को परिवार रे तुम्हें आवश्यक अट राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी माय टू गॉड। प्रभु धन्यवाद। प्रभु तुम्हें आस राजा, आमान को जीवन को तुम्हें गढ़ गो मोर परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, प्रभु तुम्हें आसो मोर परमेश्वर, तुम्हें आसो मोर राजा, हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 ये रूह पार उतरा, उतरा 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 ए रूह पार उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास
हालेलुया प्रभु धन्यवाद उत्तर 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 प्रभु तुम उपस्थिति को इच्छा कर समस्त अपना हस्त को उठाई कहवा प्रभु तुम्हें आम जीवन प्रभु तुम्हें आम आम जिते भोगिला प्रभु तुम्हें खाଇବା हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु तुम्हारे पक्ष आम को देखाओ राजा आज सकाल समय प्रभु तुम उपस्थिति बसवा निमंते एक सहभागिता देल आम धन्यवाद दौचु प्रभु आज आम तुम उपस्थिति प्रभु रही तुम मधुर वाक्य शुणी प्रभु तुम्हें साहाय्य कर प्रभु आम को प्रिय प्रभु आहरी बढ़वा निमंते तुम्हें दया कर प्रभु आम जो प्रकार प्रत्येक दिन तुम उपस्थिति रही प्रभु तुमरी प्रभु मधुर वाक्य शुणी आनंद करू प्रभु तुम आराधना गीत गान कर आनंद करू प्रभु तुम्हें दया कर हालेलुया प्रभु आज जो मुख को तुम्हें बाछी अछ पिता प्रभु से मुख जरिया कथा कह पिता हालेलुया प्रभु आम मैंने जो विषय जान प्रभु को से विषय आहरी अधिक शिखी पारू बुझी पारू प्रभु तुम्हें दया कर आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुमको दे प्रभु आम जिते जन प्रभु गूगल मीट जरिया जोड़ी अच्छे प्रभु आम समस्त को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें जो मनोनीत कर मुख को प्रभु तुम्हें आहरी आशीर्वाद कर मध्य प्रभु आम उत्तम वाक्य वितरण करने तुम्हें दया कर आदर महिमा गौरव प्रशंसा वंदना तुमको दे इस सकल निवेदन को शुणी हेतु धन्यवाद सहित प्रार्थना जीसस को नाम मागुछि पिता आमेन थैंक यू सिस्टर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर अति सुंदर गीत जाक गान कर प्रभु को गले पुणी सहित आराधन कड़ाई ने प्रभु प्रचुर मात्रा आशीर्वाद करते निश्चित रूपे अल्प समय आराधन प्रभु महिमान्वित होती पुणी समस्त हृदय को स्पर्श कर प्रकार उद्योग प्रभु उत्तप्त होगा दिन प्रतिदिन आशीर्वाद करतु आम मध्य अश्विन भाई अच्छा अल्प आ गीत गान पुणी आराधन आम कड़ाई ने जड़ित प्रत्येक को पुणी थे मो साल परिवार तरफ आप स्वागत कर प्रत्येक को मोर क्रिश्चियन नमस्कार आशा करे आपण मैंने कहीं शोई ना मत चेता अच्छे आशा करे कितने मशारी ना तो मशारी भितर था जोड़ भी था वीडियो ऑन करो गोटे बाकी अच्छी प्रभुंर अपना अपना खटिया के चलो आपण मैंने भी चलो खटिया के है प्रभु सुस्थता करने आम साथ प्रभु महान नाम धन्यवाद देवी प्रत्येक आम निज निज वीडियो ऑन करवा
মানে প্রস্তুত হবা পবিত্র পরমেশ্বর আচ্ছা ধন্যবাদ 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 মহিমা করুন প্রশংসা করুন আচ্ছা এই প্রকারে তোমার মহান নাম গুণ করুন আচ্ছা ধন্যবাদ এই কি আছে তোমার মহান নাম স্বাগত করুন আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রত্যেকে নিজের জন্য মুখ ফিটাই আমার প্রভুকে ধন্যবাদ আমার প্রত্যেকে নিজের মুখ ফিটাই বা এই বিনিয়োগ নয় মানে জনস্থান আমার বসে হচ্ছে প্রত্যেকে মুখ ফিটাই বা প্রত্যেকে মুখ ফিটাই প্রভুকে ধন্যবাদ পাচ্ছে আমাদের জীবনের অনেক কার্য হয়েছে অনেক প্রয়োজন সমস্ত জীবন করে কোনটা কোনটা নাম অনেকে আমাদের প্রভুকে ধন্যবাদ আমার কাছে কিছু নেইପାରିବ ନାହିଁ କିଛି ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟରେ ନତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କିଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟରେ ନତ କରିବା ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଗାଇବା କେହି ବି ନିୟମ ରହିବାନି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୁଖ ଫିଟାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କେବଳ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଆମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ନତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ନେଇକି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକୁଥିବା ହେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ପିତା ତୁମରି ନାମକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମରି ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମର ଗୌରବ ହଉ ତୁମର ମହିମା ହଉ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ ରାଜା ତୁମର ଆରାଧନା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତୁମର ମହିମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନତ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ନତ କରୁଛୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ ରାଜା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ ଫିଟାଇ କହିବା ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା Father, I love you, I love you, I love you, my Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, my Father. I love you, my King. Our sons and our my son. I love you, my friend. I love you, brother. Our son of our God. What do you do for the permission? Do you have a mother? What do you permission to the mother? Yes, Jesus. आज मैं थोड़ा ही सोचता हूँ राजा आज मैं कुछ को मानता हूँ लेकिन मेरे माँ में सब नहीं तो सब कुछ जाता है मुझे तुम्हें दोस्त देने वाला मेरा प्रभु है राजा मेरा दिल चाह के देने वाला मेरा प्रभु है तो मेरा मन चाह के देने वाला मेरा प्रभु है तो मांगने से चाहता मुझे देने वाला प्रभु है क्योंकि आज मैं बार बार मांगते रहता हूँ स्टेटस जैसा रहता है मेरा प्रभु क्या मैं सीरीज तो खुश रहती हूँ आज क्या मतलब और मैं सही तो सोचती हूँ
तेरे चरणों में खुद को सौंप देंगे प्रभु। Holy Father, yes, Holy Father, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ राजा। सब कुछ मिलते हुए भी, सब कुछ पाते हुए भी, फिर भी मुझे दे दे बोल के मैं मांगता रहता हूँ। ये अच्छा नहीं है प्रभु मेरे लिए, हम सबके लिए। प्रभु तो दिल ना जान के देने वाला मेरा खुदा, तो सबका विनती सुनने वाला प्रभु है, तो हर एक का प्रार्थना सुनने वाला मेरा प्रभु है, तो छुटकारा देने वाला मेरा मसीहा है। तो प्रभु तेरे साथ तेरे पास जो भी आता है प्रभु, वो कभी भी सेव नहीं होता है, वो कभी भी सेव नहीं होता है। हमको जितना भी एग्जाम आए, जितना भी परीक्षा है प्रभु, उस हर एक परीक्षा में तो पास करने वाला मेरा खुदा है। तो प्रभु अच्छा तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे नाम का धन्यवाद देता हूँ राजा। तू प्यार करने वाला प्रभु, प्यार करने वाला प्रभु। आज मैं कितना प्यार करता हूँ तुम्हें, आज मैं कितना प्रभु खुद को सौंपता हूँ प्रभु तेरे सामने। आज मैं समय देई पारुछि प्रभु पाखे, आज मैं नृत्य करुछि कि मो निजको प्रभु। आज मनुष्यर जीवन एहिपरि अछि, फिल्मी नायक गुरु प्रभु ये छूटना नहीं बोली कहते राजा। हर एक को छोड़ना पड़ेगा, एक दिन आएगा जो भी लोग बोलते कि मैं नहीं छोड़ूंगा, एक दिन आएगा हम सबको छोड़ना पड़ेगा, उधर सबको डाउन होना पड़ेगा उस दिन, फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा हम नीचे को नौतो करो छोड़ा देखा कि हुए तेरा शमाना जेबे मोए खाके हुए तेरा शमाना तू मेरा सतारा तेरा तू मेरा आनंद तेरा तू मेरा समझते पहला की समझते तुम्हें बसा छोड़ी हे जीसु तुम्हें मरो क्यों तुम्हें बसा छोड़ी हे जीसु तुम्हें मरो क्यों। राजा तुम्हारे साथ छुपा, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा जीवन तो जड़ प्रभु, तुम्हारा आरोग्यकारी प्रभु, तुम्हारा मुक्तिदाता, तुम्हारा शांतिदाता, तुम्हारा सबरे सब परमेश्वर राजा। तुम्हें कितने भलो मारो प्रभु, कितने भलो मारो प्रभु, या मान प्रभु तुम्हें कितने भलो जीसस। Yes, Lord. धन्यवाद राजा तेरे नाम, धन्यवाद धन्यवाद राजा। तू छोड़ने वाला प्रभु, तू छोड़ने वाला मेरा खुदा। Yes, Jesus. तू छोड़े प्रभु सबको तेरे नाम से। याद रखोगे वही एक खुदा हमको ये जीवन उसने दिया, उसे चुना से हम सब याद हम दोस्त के हम जीत का रब का तुम शुक्र करो, करो तो खुशी के गीत जैसे गान करो। प्रभु आज हमको ये दिन दिखाई छथि, आज हमको जे गान हम ताकर जे गान करिबा
ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିବା ମୋ ଆଠ ପାଦେ ଯଦି ତୁମଠାରେ যদি বা দুঃখ সংকট বুঝিবে না আঠ পাদে যদি তোমারে Yes, Lord Jesus. আমরা আঠ পাদে আশ্চর্য রাজা তোমার ঠাকুর তোমার গান বেরোছো রাজা যদি মুখে বুঝিয়ে বিনাই রাজা কিভাবে বুঝিয়ে বিনাই রাজা তোমাকে প্রেম করে তোমাকে প্রেম করে তোমাকে প্রেম করে বুঝিয়ে বিনাই যদি মা বুঝিবে করে তোমাকে প্রেম করে তোমাকে প্রেম করে বুঝিবে নাই আচ্ছা তোমাকে প্রেম করে গেছে কেবে বুঝিবে না কেবে তোমার নাম তাকে আপনার বুঝিবে না প্রত্যেক সময় তোমার স্তುতি গান করুথিবে তোমার ইচ্ছা গান করুথিবে তোমার মহিমা করুথিবে রাজা পাপিকে আজ তুমি চয়েস করো পাপিকে আজ তুমি প্রেম করো রাজা পাপিকে আজ তুমি বারবার সুযোগ দাও তোমার নাম ডাকি আপনার প্রভু প্রভু তুমি রাজা আজ মোর জীবন কেউ তুমি পারছি আজ মোর জীবন কেউ প্রকারে তোমার স্তುতি গান করতে পারছি আজ ମୋ ମାଟି ଓ ରାଜା ମୋ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ଅଛି ମୋ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ଅଛି ରାଜା ମୋ ମିट्टी में बनाया हुआ गया हूँ और मिट्टी में ही जा बिकता हूँ राजा क्योंकि प्रभु तेरे नाम को बार बार बुलाता रहूंगा तेरे साथ चलने के लिए मैं रेडी हूँ प्रभु आज आइए हम बोलेंगे तेरे साथ चलने के लिए मैं रेडी हूँ मेरा प्रभु बोलता है दूसरे लोग से हृदय से देख रहे थे आई कमिंग सून आर यू रेडी टू कम विथ मी आर यू रेडी प्रभु बोलते ମୁଁ ଆସୁଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଆପଣମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଆର ୟୁ ରେଡି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆଜି ନିଜକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ନନ୍ୟତା ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତେବେ ନିଜକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲା ବେଳେ ଆଜି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ କିଣିଲା ବେଳେ ଆମେ 100 ଥର ଭାବୁଛୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ଆଜି ନନ୍ୟତା ଆଡ଼େ ଯାଉଅଛି ତେବେ ଆମର କେତେ ଥର ଭାବିବାର ଅଛି ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ be careful ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା ଏ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଏ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ରାଜା ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲ ଦୟା କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ତୁମର ମହାନ ଜୀବିତ ନାମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ନିଅ ଚଲାଇ ନିଅ ବଢ଼ାଇ ନିଅ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେତେକି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁନି ପ୍ରଭୁ যেমন ভিক্ষারি পরি বার বৃষ্টি অভিষেক আছে আমাদের কিন্তু বড় প্রভু আছে আমার গল্প চিন্তা হবে প্রত্যেক চিন্তা করে থাকে আমার একটু আগে যেমন প্রত্যেক আগে থাকে আমার কাছে রাজা ধন্যবাদ রাজা তোমার সেবা প্রেম করতে রাজা আমি বাক্য কত ব্যস্ত লোক সারা আদর মহিমা তোমাকে দেই রাজা প্রত্যেক তোমার সন্তান সন্তানী তোমার দাস ও দাসী বাক্য আরাম ও শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের সহ প্রতিমা প্রভু তোমার আত্মার সহ করাই দিও রাজা আত্মার সহ করাই দিও প্রিয় করি রাজা আমার বসি অন্য মনস্ক নয় করাই দিও আমাকে চেতাবনী দিও রাজা যিশু নামে মাগছ আমেন আমেন हालेलुया प्रभुଙ୍କର ଗୌରବ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସ୍ତ ଉଠାଇ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଆମେ ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବା ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ କେହି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି
ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ପରିବାର ସେଠି କିଏ କାହାକୁ ଲାଜ କହିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କୁ ଯାଇନୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କୁ ଯାଇନୁ ଆମେ ଯେତିକି ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ମାହି ଭାଇ ଆସିଦେବେ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ ଆସିଦେବେ ରାଜରଥା ଭଉଣୀ ଆସିଦେବେ ଏଠି ଛୋଟ ଆଣ୍ଟି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆସିଦେବେ କି ଆମଙ୍କର ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ବି ଆସିଦେବେ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ମନୁଷ୍ୟ ତ କହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜରଥା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ ଆରାଧନା କଢେଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ନାଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାନେ ଗାଉଥିଲେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯିଏ ବି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନାଇକି ଆମେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା କେବଳ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନାଇକି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଆସିଛୁ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ କହିବେ ବୋଲି ବସୁଛୁ ନା ମାନେ ସତ୍ୟ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା ଦେଇ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସମୟ ଏବେ ଗୀତ ସହିତ ପଠନର ସମୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିପୁ ଡିଭାଇସ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସହିତ ପଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି ମଞ୍ଜୁଳା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସହିତ ପଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର ମଞ୍ଜୁଳା ସିଷ୍ଟର ମୁଁ ପଢିଦେବି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଗୀତ ସହିତ 138 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 8 ପଦ ଯାଏ। ଗୀତ ସହିତ ପଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର। ହଁ କେତେ କହିଲା ଶୁଣିପାରିଲେନି? ଗୀତ ସହିତ 138 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 8 ଯାଏ। 138 1 verses 8। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ପାଠ କରିବା ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 138 1 ରୁ 8 ଯାଏ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣର ସ୍ୱର୍ଗାନ୍ତକରଣରେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଦେବଗଣ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖରେ ତୁମର ଭଜନା କରିବି ପୁଣି ତୁମର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଆଉ ତୁମର ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି କାରଣ ତୁମେ ଆପଣର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣର ବାକ୍ୟ ମହତ୍ କରିଅଛ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବଳ ଦେଇ ସାହସିକ କଲ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜା ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ହଁ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ କରିବେ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହତ୍। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ହେଁ ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଗର୍ବିକି ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ମୁଁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ହେଁ ତୁମେ ମୋତେ ସଜୀବ କରିବ। ତୁମେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣର କୋପ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବ। ମୁଁ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ତ୍ରାଣ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ତୁମେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଣି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୀତ ସଂହିତା ପଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷିପ କରିଥିବା ଦି ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଗୀତ ସହିତ ପଠନ କରୁଥିବା ମଞ୍ଜୁ ସିଷ୍ଟର ଆଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନିମନ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଛବିଲତା ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଟି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା 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 ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି ବାପା ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ଏହି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁକୁ ବାପା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ ବାପା ତୁମରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ବାପା ତୁମେ କହିଛ ତୁମେ ଆରାଧନା କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମରି କଥାରେ ବାପା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ବାପା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଅଛ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁକୁ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ବାପା ଆଜି ତୁମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛ ବାପା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ
ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଅଛ ବାପା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲିଅଛ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି ବାପା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋ ବାପା ତୁମେ ପ୍ରଶଂସାନ୍ୱିତ ହୋ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ବାପା ତୁମରି ଯୋଉ ଦାସ ବାପା ତୁମରି ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋ ବାପା ତୁମେ ତାଙ୍କ ହଜା ଲୁଚାଅ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କୁହ ବାପା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ହୃଦୟ ରଖି ଆଜି ଦିନ ଯେପରି କାଟିବୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଟିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା ଦୟା କର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ରହୁ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ବାପା ଯୋଉ ଚେଲୁଡି କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ବାପା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୟା କର ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ରାଜାକୁ ଯେପରି ଭୟରେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ବାପା ସେହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ବାପା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଗଛର ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସମୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବାକ୍ୟରେ କଢାଇ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ଗୀତ ସଂହିତା 78 ତାର 1 ରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହୋଇଅଛି ହେ ମୋହର ଲୋକମାନେ ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣ ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର ଏ ପବିତ୍ର ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା এই সময় ବି ଆପଣଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ କଢାଇ ନେବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋ ଆବାଜ ଶୁଭା ଯାଉଛି ମାହି ହଁ ଶୁଭୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଯଦି ବା କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଯଦି ବା କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ କରିକି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଭଉଣୀ କେତେ ସମୟ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କାରଣ ତ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡିଓ ନ ଅନ୍ କରିଲେ ବି ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28 ରୁ 32 ଯାଏ କେହି ଯଦି ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ କଣ ମନେ କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ଓ ଯା ଆଜି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର କାମ କର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନୁତାପ କରିଗଲା ପୁଣି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି ସେହି ପ୍ରକାର କହିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଲା ନାହିଁ ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲା ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ବେଶ୍ୟାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯୋହନ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାର୍ମିକତାର ପଥ ଦେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ ମାତ୍ର କରଗ୍ରାହୀ ଓ ବେଶ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ଅନୁତାପ କଲ ନାହିଁ ଆମେନ୍ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଶବ୍ଦ ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗଣପୁରରେ ଥରେ ମିଶିଥିଲୁ ତାଙ୍କେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ହେମନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶ ପ୍ରଭୁ ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ମୋ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଅଛ ତୁମର ଏଇ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯେପରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେକ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବୁ
ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହେବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଏ ବାକ୍ୟର ସମୟକୁ ବାକ୍ୟଦାତାଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ରାତି ସାରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲି ବା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କି ପ୍ରକୃତରେ ଆର ଅର୍ଥ କଣ, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। କି ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାର୍କ ରଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି। କଣ? ମାତ୍ର ତୁମମାନେ କଣ ମନେ କର ହେଲା। What you think, what you think, ତୁମମାନେ କଣ ମନେ କର। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଲ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, but they are really their obedience or disobedience, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରିତାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଣଆଜ୍ଞାକାରିତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କଣ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ପୁଅ ଯା ଆଜି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ବିବ୍ଲିକାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। They are all two children, God children. ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ବିବ୍ଲିକାଲି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଓକେ, they are children of God, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ। ଏହା ହଉଛି ରିଏଲ ବିବ୍ଲିକାଲି, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଉ ବାଇବେଲିକ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ଅଟେ। କି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଆସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ କିଛି ଜାଗାରେ, ମୁଁ କାଲି ବ୍ରଦର ମାହି ସହିତ ମୁଁ କିଛି ସମୟକୁ ବିତାଉଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଥିଲି ନିଜକୁ କି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମାହିକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ବିଫୋର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟେ ମାହି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ କଣ କଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ। କିନ୍ତୁ ମାହି ବ୍ରଦର ମତେ କହୁଥିଲେ, ସାର୍ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ ମୋ ବାପା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ତୁମେ ବାଇବେଲ ପଢିଲ କି ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ କି ନା ନାହିଁ। So today how we are, ଆମେ କି ପରି ଆଜି ଅଛୁ। ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରାତି ସାରା ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାନେ how I will preach the word of God, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କିପରି ଦେବି, ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ରେ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଅଛି କି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି। ଆଜି ତଦ୍ରୂପ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମାଇକ ଧରିକି ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓବିଡିଏନ୍ସ ରେ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏଟା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାହିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମୟକୁ ବିତାଉ, ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ, ଏହା ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହି ଇଗ୍ନୋର ଗଡ୍, ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି I am listen the word of God, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କେ ବି ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ରିପେଣ୍ଟ କରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି 29 ରେ। ଓକେ, Matthew chapter 21 verses 29 ରେ, he answered and said, I will not go, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ବାବୁ ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ।
he direct ignore, I will not go, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ এই ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ, ଆଜି ଅନେକ ବାଳକ, ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିବି। ଏତେ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିବେ ଯେମିତି କି ସତରେ ଏତେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଠିକ ନଥାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭଲ ନଥାଉଛି। ସେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, they are not willing to do something, ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି। they say yes but they are not willing to do, ସେମାନେ କରିନଥାନ୍ତି। this fellow, এই ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ବାପା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, but he direct ignore, I will not do, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏକି ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଆଉ 32 ରେ এই କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛି, କାରଣ ଯୋହନ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଛି ଧାର୍ମିକତାର ପଥ ଦେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ତୁମମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କରଗ୍ରାହୀ ଓ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦେଖୁ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁତାପ କଲ ନାହିଁ। This character, this son is like a prostitute, disobedience, he don't have any good character, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ପିତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି କି ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ, ମୋର ସନ, ମୋର ପିଲା, ତୁ କଣ କରେ? ତୁ ଯା କ୍ଷେତକୁ, but he direct ignore, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସମାନ, ଏ ଗୋଟେ କରଗ୍ରାହୀ ସମାନ, ଏ ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1 ନମ୍ବର ଲୋକ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରା ମନା କରି ଦଉଛନ୍ତି, ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆଜି ଆମର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆଜି ଆମେ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ରେଭରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ବିଶପ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, wow, we respect, we honor because they are follow the word of God, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିଥାଉ, ସମ୍ମାନ କରିଥାଉ। but one thing we are forgot, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, କି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମର ପିତା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆଜି ମୁଁ ମେସେଜ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି କଣ କହିବି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ର କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୀତ ସହିତ 138 ର 6 ପଦରେ, ସେ ଗର୍ଭୀକୁ ଦୂରରେ କଣ କରନ୍ତି? ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସେ নত ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି। ମାଇ ଡିୟର ପିପଲ ଅଫ ଗଡ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ଆଜି ମୋର ବାକ୍ୟ ଅଛି ତ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ନାଇଁ କି? କେତେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି, ନା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତୁମର କାଲକେ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ ବୋଲି ବ୍ରଦର ଅଶ୍ବିନ ମତେ କହିଦେଲେ, ତ ବ୍ରଦର ଅଶ୍ବିନ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ କରିଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ବାକ୍ୟ ଦେବେ ସେମାନେ ଭଲ କରି ଅନ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ବି ଆଡୁ ତା ଭାଷଣ ଦେଇଦେବେ କି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ନା, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଯାହାର ସେ କଣ କରୁ, କିଏ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ଆସିବେ ତ ବାପରେ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଯାହାର ସେ ତ ପୁରା ଓପେନ କରିକି ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଆମେ ହେଇଯିବା, ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଆମେ ହେଇଯିବା। How you respect your heavenly father, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାକୁ କିପରି ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ମାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି କିପରି ସମ୍ମାନ କରୁଅଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଅଛି, ତାହା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନା, ଓକେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି କଣ ବୋଲି, ଓକେ ମୁଁ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କହିବି, ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କହିବି, କାରଣ ମୋର ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ମତେ ଅଶ୍ବିନ ବ୍ରଦର କହିଛନ୍ତି 6:30 ରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ବା
ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପେନଫୁଲ ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭେରି ପେନଫୁଲ ୱାର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ୟୁ ଆର ଦ ଭେରି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କମ୍। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ବଟ୍ ହୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ disqualified, they don't have anything, that person God today call him, praise the Lord। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାପରେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିଖି ପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। That is a disqualified। We know well the word of God, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲୁ, ତଥାପି ଆଜି the character, what is the Jesus Christ character we don't have, we don't find out, ତାହା ଆମେ ଆଜି ଦେଖି ପାରୁନୁ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ପାଇ ପାରୁନୁ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି you like most to look like a Jesus Christ। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭାଷଣ କହିଦେଲେ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, we must to be follow the word of God rule by rule। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତଦ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାମ କହିବି ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ କଣ କରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରଦର କହୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ରଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ପୁଣି ଆଉ ତମର ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଲିଡ୍ କର, ଆସ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ କରିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବ। ଆଜିକାଲି କଣ ଚାଲିଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ବିଜନେସ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଉପରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଫେଥଫୁଲ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ। ମଝିରେ ମୋର ଏଇପରି ଡିଷ୍ଟର୍ବମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯାହା ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ପାଉଥିଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି କଣ କରିଦେଲେ କି ନା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି କଣ କରିଦେଲେ କି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସପୋର୍ଟ ପାଉଛି, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟକୁ କଣ କରିଦିଅ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯେ କି ଆମର ଟଙ୍କା ଦେବା ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ବା ବସ୍ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମତେ କଲ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ପୁଣି ଇଆଡେ ସିଆଡେ କାମ କରୁଛ, ଆଉ ତମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି କଣ କଲେ କି ନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କହିଲେ। ଓକେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଓକେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜଳ ଏବଂ ତୁଫାନକୁ ଚୁପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କାହିଁକି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇବେ ନାହିଁ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଇପରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟି ନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲି, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ମୋର ଯେତେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମାନେ ବି ଦେଖି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ମୋର ଷ୍ଟାଟସ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୋର ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ମୋର ପିଲା କଣ କହିଲା, ମୋର ଝିଅ ମତେ କହୁଛି କି, ଆଉ ମତେ କହିନି, ତାଙ୍କ ମାମାକୁ କହୁଥିଲେ, ମୋର ପିଲା ମାନେ ମୋର ଝିଅ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ରନିଂ ଚାଲିଛି। ସେ ପିଲା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ଆଉ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡିଲା। କଣ କଥା କହିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲା ମାନେ ମୋର ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି ମାନେ ଯାହା ବି ତାକୁ ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ବାଇକରେ ତାକୁ ଭୁଲେଇବାର ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ସେଇପରି ମତେ କହିଥାଏ। ତ ମୋର ପିଲା ମତେ ଷ୍ଟଡି କରିଦେଲା କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଛି କି ମୋ ବାପା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କରିବି ନାହିଁ କି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମା କଲ କଲେ, ତାଙ୍କ ମାମା ମତେ ମୋ ଶଳା ସେ ବାର କହିଥାଏ କି, ବାବୁ ତମର ପାଖରେ କଣ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ, ତ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରିଏଲରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଏଟା। ତ ମୋ ଶଳା ଯେତେବେଳେ କଲ କଲେ, ମୋ ଝିଅ କଥା ହଉଛି ଏବଂ କହୁଛି, ମାମ ଡାଡି ନାହିଁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମୁଁ ମୋର ପିଲାକୁ ଖାଇବାଟା ଦେଇ ପାରୁନି। ସୋ ମୋ ଲୋତକରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଛ ବେଶୀ ଚାଲିଛି। ମିଛ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଉ ଯିଏ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବାଇବେଲକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ସେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି କି ନା ନାଇଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍। ପଢିବେ ଏଭ୍ରି ତାର 13:5 ପଦ ଦୟାପୂର୍ବକ ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ସେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଭ୍ରି ତାର 13:5 ପଦ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ଛାଡିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। It is not a man word. ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। It is the real word of God. Praise the Lord. The God said, I will not leave you, I will not forsake you. ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କେତେ faithfulness, that is very important. ସେଟା ହଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଲାଗି ରହିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଛି, that is a very important. ଆଜି କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, I am always telling to my dear brother Ashwin କି ଆଉ Ashwin you are the good leader, okay, you are became a good leader. So ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, you must to be follow the word of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପଡିଯିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ କଣ କରନ୍ତୁ, ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ କଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଆଗରେ ବି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ବି ରଖୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନା ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଙ୍ଗଡମ ସ୍କୁଲ ବୋଲିକି 40 days ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଥିଲୁ, ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଜୋସୁଆ ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜି ବି ମନେ ପଡିଲେ ମତେ ବହୁତ ହସା ଲାଗେ ସେ କଥା ମନେ ପଡିଲେ କିନା। ସେ କହିଥିଲେ कि ब्रदर एक बात बताओ। मैं कहली हाँ भाई को। से कहे ब्रदर एक ये बात है ना, हकीकत में ये सही है। मैं कहली क्या है बोलो, कि सच में बोलो। मैं कहली हाँ को, जवान लड़के को बाइक नहीं देना है और मास्टर को माइक नहीं देना है। माने बुझी पारलो आपण माने कि युवक पिला मान को बाइक देबा को नहीं, कारण से माने केमती चलेबे कोन चलेबे बाप रे भय लगी था ना। तो सेमती ही आउ पास्टर मान को माइक देबा को नहीं है ना। माइक देले कोन हबो, केते बेले कोन ताके सरेइबे से माने बिल्कुल जान नांती। सो मु निजो को प्राउडफुल करू नहीं, एक्चुअली मु अधिक समय मु फॉरेन लोक मानक सहित समय को मु बितेइछि, सेति भाई मु टाइमिंग फॉलो करे। मोर पाखरे मात्र केवल 35 जदी कहले 7 and 5 13 मिनिट अछि मो पाखरे है ना, बा किछि 17 मिनिट बोधे अछि, नहीं 17 नहीं 12 मिनिट अछि मो पाखरे, अधिक नहीं। मोर समय मु कहि के चली जिवे। मोर प्रिय लोक माने समय का को अपेक्षा करे नहीं, सेति भाई हमें कोन सुनुछु, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। दिस रिटन इज नॉट इंपोर्टेंट, एटारे कोन लिखाई छै दैट इज नॉट इंपोर्टेंट। कोन लिखाई छै इंपोर्टेंट नहीं सेटारे, किंतु हमें पढ़ी के कोन अप्लाई करछु दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। हमें बाइबल सिंपली है ना, गीत पढ़ला पर हमें पढ़ी देबा किछि मैटर नहीं, किंतु हमें पढ़ला पर ताको हमें कोन हमें बुझी पारिलु, कोन प्रभु से वाक्य द्वारा हम सहित कथा कहले ता होछि इंपोर्टेंट। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर रहिछि ताहा मु वर्तमान आपण मान को उत्तर देबा पई चाहे कि ना। फर्स्ट कैरेक्टर दे मेड नो प्रेजेंस ऑफ बीइंग गॉड सर्वेंट है ना। जो प्रथम पिला जो थिला बा तांकर पुत्र थिला, से प्रभुंकर दास नथिले बा प्रभुंकर उपस्थिति मध्य नथिले, बट ओपनली डिसओबे हिम। किंतु से डायरेक्टली कौन कर देले बा ओपनली कहिले हमें कौन बुझो, ओपनली समस्त हमें बुझी पाउतिबा। ओपनली ही डायरेक्टली डिसओबीडियंस माने से आज्ञाकारिता न रहिले, से अमान्य कले एवं कौन करिले, दे प्लीज openly disobey, they please, okay, but later they repented and did God will. किंतु परवर्ती समय रे से व्यक्ति कौन करिला कि ना अनुताप करिला एवं पितांकर इच्छा साधन करिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने
ଆମେ ଶୁଣୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ ଆମମାନେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ହେ ନା? ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ ପ୍ରକୃତରେ? ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ରିପେଣ୍ଟ, that mean completely not a change। ରିପେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବାଟା ନୁହେଁ, है ना? ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରଣ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପିତର ଏବଂ ଯୋହନ ଏବଂ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାହାଡରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ପିତର ଏବଂ କିଛି ଯୋହନ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, है ना? ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲିକ ଅନୁସାରେ ରିପେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ଯେ ଚେଞ୍ଜ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୁଁ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ମନକୁ ମୋର କଣ କରିବାର ଅଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ ରେ ଯାଉଛି, ଓକେ? ସେ ଟ୍ରାକ ରେ ଯଦି ଯିବି ମୁଁ ସିଧା, ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ସୋ ଆଇ ହ୍ୟାଭ ଟୁ ବି ଡ୍ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୱେ। ମୋର ପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏ ରିପେଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, है ना? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଆଙ୍କେ ଟୋଟାଲି କଣ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ବେଶ୍ୟା ମାନେ, ଆଜି କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, they are directly ignore direct। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଗ୍ନୋର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ନେବୁ ନା, ଏ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବୁ ନା, ଏ ତୁ କିଏ, ତୁ ଯା। ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। I see, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାହା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହେଲେ, ଓ ବାବୁ ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବାବୁ, ଓ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଇପରି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଯାଇ ଆଉ ପାପରେ ଫସିବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଇ ଡିୟର ବ୍ରଦର ମାହି, है ना? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ମାହି ଏଠାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ରିଏଲି ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛି। ଆଇ ବୋର୍ନ ଇନ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଆଉ ଫାଇଟର ବା ଫାଇଟିଂ କରିବା ଲୋକ ଥିଲି, है ना? ଯାହାକୁ ହେଲା ମତେ ଯାଇକି ମୁଁ ବାଡେଇ ଦେବାର, କଥାକୁ ମୁଁ ରାଗିଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି, है ना? କିଏ ଯଦି ମତେ କହିବ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବିଲିଭ କରିବ ନାହିଁ, ଯାଇକି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଫାଇଟିଂ କରିବା ଲୋକ। ତାର ମୁହଁ ହେଲେ କଣ କରିଦେବି, है ना? ମାରିଦେବା, ଯାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେବା, है ना? ବହୁତ ମାନେ ଏଇପରି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ମୋର ଜୀବନରେ ମୋର ଲାଇଫରେ ପୁଡ଼ିଆ କହିନି ମଦ ପାନି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ନା ହଠାତ୍ କାହାକୁ ହେଲେ ମାରିଦେବା ମୋର ଲାଇଫ। ଏମିତି ମୋର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମତେ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିଲେ, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମତେ ଏଇପରି ବାଡେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମୋର ଦାନ୍ତ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଟ୍ ଏନି ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ। ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ବୋଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଲୋକମାନେ ଘେରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଏଇପରି ମାଡ ମାରିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ହେଲମେଟ ଧରିଥିଲି, ଏପଟ ବହୁତ ଥର ବାଡେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯାକ ପୁରା ବାଡେଇଛନ୍ତି, ବଡି ସାରା ଦାନ୍ତରେ ବାଡେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟଟା ଅଶ୍ବିନ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କିପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ? ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଖଡଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନେ ଖଡଗ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ଏହିପରି କଥା କହିନଥାନ୍ତା, କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଦିନ କେତେ ଲୋକର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା, ଏମିତି ବେଉଳା ଯାକ, ଏତେ ମଦୁଆ ଯାକ ସେମାନେ ଆସିକି, ମାନେ ଏମିତି ଛୁଲବା ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ବାଡେଇ ଦେଲେ। ବୁଝିଲ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କେତେ ଫେଥଫୁଲ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଫେଥଫୁଲ ଅଛୁ, है ना? ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଆଜି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ 4 ମିନିଟ ରହିଲା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, है ना, ଶୁଣୁଥିବାର ଅଛି, ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ବସୁଥିବାର, ଇଟ ଇଜ ନଟ ଏ ସେବା। ଏଇଟା ସେବା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଜାତି, ଯିଏକି ବେଶ୍ୟା, ଯିଏକି ମଦ ପାଣି ପିଉଛି, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ହଉଛି କଣ କି ନା ଗସ୍ପେଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ହଉଛି ତାହା।
ଆଜି ଲୋକମାନେ ମାଇକ୍ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ଆସନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଭଲ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଆସନ ଦରକାର, ନାମ ଦରକାର। ବାଇବେଲରେ ରେଭରେଣ୍ଡ କୋଉଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବକ୍ତା ବୋଲି। ଓକେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଚାହିଁଥାଉ। 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। The second song signifies the religious leader. ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମର ନେତା। They made great claim of obedience. ସେଇମାନେ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଯିବି ବାପା କହିଲା ପରେ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ପାଇଁ I am ready, ମୁଁ ଯିବି ନା କହୁଛନ୍ତି। They are always ready, but they are like always talking but not action है ना। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ନାହିଁ, କହିବାରେ ବହୁତ ମଧୁର है ना, ଯୋଉ ଚିକନା ବାତେ ବୋଲତେ है ना, ସେମିତି ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ଭଲ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ଏ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କର, ଏଟା କର। ଆରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମତେ ବେଶୀ ଟେନସନ ଲାଗି ଯାଉଛି है ना, ମୁଁ ପାଳନ କରିବି କି ନା ନାହିଁ है ना। ଡେଞ୍ଜର ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଦେବାର ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଲାଗୁ କରୁଛୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇନ୍ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯଦି ଦେଖିବେ ମତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତା। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଭୁଲ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ପୁଡ଼ିଆ ପକେଇ ଦଉଛି, ଖାଇକି ଆରାମସେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରହୁଛି। ଥରେ ମୁଁ ଗଲି, ଯାଇକି ଛିଡା ହେଇଗଲି, ପୁଡ଼ିଆ ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଦେଉଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ସେମାନେ ବେଶୀ ବି କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତ କଣ? But actually were not obedience and did not present of their inner disobedience and hypocrisy है ना। ଭଣ୍ଡବାଦ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି their inner disobedience, inner man ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। their disobedience, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିଦେବି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ହେଇଗଲା ମୋର ସମୟ। 1 ମିନିଟରେ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିକିନା ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। 32ରେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ପୁଣି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଲା ନାହିଁ। এই ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲା? ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, କରଗ୍ରାହୀ ଓ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋହନ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାର୍ମିକତାର ପଥ ଦେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ତୁମମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କରଗ୍ରାହୀ ଓ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ଅନୁତାପ କଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Thank you so much, brother Ashwin. May God bless you to all. Praise the Lord.